파트입니다. 오르고 또 오르면 못 오를 산이 없죠. 옛날 시조에도 나오지만 계속 노력하면 뭐 안 될 게 없습니다. Long Range Bombers in the United States, 미국에서 이제 장거리 폭격기입니다. 폭격기. 폭탄 싣고 가서 이제 폭탄을 좋아하는 이제 폭격기들이 had been put on alert. 말하자면 비상 상태에 걸린 겁니다. 출동 준비 상태에 놓여진 겁니다. alert 상태에 놓여졌다는 것은요, to conduct secondary strikes, 2차적인 공격, 부차적인 공격을 수행하기 위해서, if needed, 필요한 경우에, but that appeared to have been paused. 그러나 그것이 뭐처럼 보였냐면 to have been paused, 완료형으로 수동태지요. 중지된 것처럼, 그 계획이 중지된 것처럼 보였습니다. as of Wednesday afternoon, as of 언제부로, 수요일날 오후부로, 오후 현재로 중지된 것처럼 another US official, 또 다른 미국 관리가 말을 했고요. Britain is also withdrawing some of its military personnel at the base in Qatar. 영국도 또한 철수시키고 있는데 이 군인들을 이 베이스에 카타르에 있는 그 베이스에 있는 라고 person, 그러니까 그 베이스는 똑같은 베이스네요. ROD 공군 베이스요. So a person briefed on the decision, 이 결정에 대해서 브리핑을 받은 사람, 그래서 이 결정에 대해서 뭐 알고 있는 사람이 그렇게 말을 해주더라. Who spoke on the condition of 익명을 조건으로 발언했다. 오퍼레이셔널 작전에 관한 일들을 논의하기 위해서 불가피해서 그렇다 이거죠. Defense Ministry declined to comment. 영국 국방부가 코멘트하기를 거절했고요. If Mr. Trump orders military strikes against Iran, 군사 공격을 명령한다면 his options are somewhat limited, 다소 어느 정도는 제한되어 있다는 겁니다. 옵션이 제한되어 있다. 어느 정도 다소. Last fall, the Pentagon sent the carrier Gerald R. Ford. 그 작년 가을에 펜타곤 국방부가 예산대 에어크래프트 캐리어 항공모함 제럴 R. 포드를 보냈습니다. Another escort warships, 그리고 다른 에스코트 군함들을 보냈는데요. From the Eastern Mediterranean, 지중해 동부 지역에서 to the Caribbean 해로 보냈습니다. 베네수엘라 사태 때문에요. Even so, 그러나 the Navy has 3 missile firing destroyers. destroyer는 구축함이라고 그러죠. 해군이 지금 3척의 미사일을 발사하는 구축함을 가지고 있습니다. In the Middle East region. Now, 지금요 중동 지역에 including 루즈벨트 호를 포함해서 which in recent days, 최근 며칠 동안에 루즈벨트 호는 has steamed into the Red Sea. 홍해로 들어갔어요. steam into니까 홍해로 들어갔습니다. Military official said, 군 관계자들이 수요일날 그렇게 발표해 주었습니다. 말을 해 주었어요. The Navy also has at least one missile firing submarine. 미 해군이 또한 최소한 하나의 미사일을 발사할 수 있는 잠수함을 가지고 있죠. In the region, 이 지역에 Pentagon official said. The Pentagon has presented a wide range of options to Mr. Trump. 국방부가 트럼프 대통령한테 광범위한이라는 형용사에 해당되죠. 광범위한 옵션들을 제시했습니다. Possible target for a strike, 이 공격 대상이 될 수 있는 것은 include 포함한다. 이란의 nuclear program, going beyond the U.S. strikes that battered it in June. 근데 이번에 공격은요, 어디를 넘어선다는 겁니다. going beyond, 넘어선다는 거예요. 미국의 공습을 넘어서는 겁니다. That battered, 그 공습이 두들겨 팼지요. in Iran. 뉴클리어 프로그램을, 이슨 뉴클리어 프로그램입니다. 이란의 뉴클리어 프로그램을 작년 6월에 때려 부신 그 공습 수준을 넘어서는 그런 미사일 핵 프로그램에 대한 공격을 포함한다. And 그 다음에 ballistic sites 이거요. 그래서 첫 번째가 이 뉴클리어 프로그램에 대한 공격이고 두 번째는 여기다가 뉴클리어 프로그램이 첫 번째 타겟이고 두 번째는 ballistic missile sites입니다. 탄도미사일 사이트요. 탄도미사일 발사 장소란 말이죠. American officials have said, 미국 관리들이 그렇게 말을 해왔습니다. 이 탄도미사일 이스라엘 쪽으로 막 발사하고 그랬잖아요. 예. But other options, 그러나 다른 옵션들은 예를 들면 cyber attack or a strike against Iran's domestic security apparatus, 이거 사이버 어택이라든가 아니면은 무엇에 대한 공격이냐면 Iran's domestic security apparatus, apparatus는 기구, 조직이라는 말입니다. 이란의 국내 안보 또는 치안 기구들에 대한 공격은 which is using lethal force against protesters. 이 security forces가
이란의 이 안보기구, 안보조직이요, 지금 그 치명적인 무력을 사용 중입니다. 치명적인 무력, 목숨을 앗아가는 그런 무력을 사용 중인데, 시위자들에 대해서. 그런데 이러한 다른 옵션들은 more likely, 다른 옵션들이 더 가능성이 있다는 거네요. 그러니까 핵시설이나 탄도미사일 발사에 대한 공격보다는 어떤 조직이요, 예를 들면 혁명수비대에 대한 공격이라든가 어떤 조직에 대한 공격이 더 가능성이 있다는 거죠. 이게 핵심 단어인데 더 가능성이 있습니다. 이 관리들이 그렇게 주장을 해왔고요. Any attack is at least several days away. 어떤 공격이라도 최소한 5, 6일 아직도 남아있다는 겁니다. 멀리 있어요. And could prompt a vigorous retaliation. 그리고 그 공격은 어떤 공격이라도 촉발할 수 있다는 겁니다. vigorous, 아주 격렬한 retaliation, 보복을요. 이란으로부터 격렬한 보복을 촉발시킬 수 있습니다. After US attack on 3 Iranian nuclear sites last June, 세 군데 이 핵시설에 대해서 작년 6월에 공격을 한 후에 이란 retaliate이 이란이 보복을 했는데 by firing missiles at al-Udeid, 미사일을 al-Udeid 공군기지를 향해서 발사했습니다. The biggest US base in the Middle East, al-Udeid 공군기지가 미국의 중동 지역 가장 큰 기지입니다. The base serves as regional headquarters. 이 베이스가, 이 기지가요, 이 중동 지역의 본부로서의 역할을 하고 있습니다. For the US Central Command, 미국 중부사령부의 본부요, 중동본부. 그리고 about 10,000 troops are stationed there. 그리고 약 10,000명의 미군들이 거기에 주둔해 있다는 거죠. US Intelligence has assessed, 미국 첩보기관들이 그동안에 계속해서 다음과 같이 평가해 왔습니다. 평가. evaluate, 그러니까 assess, 평가해 왔는데, if the United States were to conduct a military strike against Iran, 가정법으로 만약 미국이 뭐 말을 한다면, attack, conduct, 군사공격을, 이란에 대해서 군사공격을 감행하려 한다면, 테헤란 would retaliate, 테헤란이 보복을 할 거다 이거죠. by again attacking military bases in the region, 다시 한번 이 중동에 있는 미국 군사기지들을 공격함으로 해서 보복을 할 것이다. US officials briefed on the intelligence, 첩보에 대해서, 미국 첩보에 대해서 브리핑을 받은 미국 관리들 말에 따르면 그렇다 이거죠. That assessment, 이러한 평가는요, was discussed, 이 평가 내용이 논의가 되었는데, the White House 백악관에서 on Tuesday evening, 그저께 화요일날 저녁에 according to an official, briefed on these 논의에 대해서 브리핑을 받은 한 관리 말에 따르면, American spy agencies believe, 미국의 첩보기관들은 믿고 있습니다. In addition to the base in Qatar, 카타르에 있는 군사기지에 추가해서요, Iran could possibly strike at, 이란이 아마도 공격 가능하다는 거죠. US forces stationed at bases, 여러 기지에 있는 미군들이 거기에 주둔되어 있는 미군들을 공격할 수 있는데, in Syria and Iraq, 양국의 one of those officials, 이 관리들 중 한 사람이 그렇게 말을 했고요. The intelligence assessment is of little surprise. 이런 첩보기관의 평가가요, 미국의 첩보기관 총 17개입니다. FBI, CIA 좀 유명한 것들이지만 다른 것들도 많이 있어요. 첩보기관의 평가가 of 다음에 of 형용사는 of 명령사는 형용사로 해석이 되죠. 예를 들면 of great importance 하면 very important란 말이죠. 그래서 굉장히 거의 놀랄 일이 아니라는 겁니다. It's hardly surprising. 거의 놀랄 일이 아니에요. Iranian officials have publicly, 이란 관리들이 그동안에 공개적으로 발언해 왔습니다. 계속해서 발언해 왔어요. They retaliate against any American strike. 어떠한 종류의 미국의 공격에 대해서도 보복을 하겠다. Conduct in support of the protest. 시위자들을 지원하느라고 수행된 어떤 미국의 군사공격에 대해서 보복을 하겠다는 거죠. The President of the United States, 미국 대통령 who repeatedly speaks about the unsuccessful attack on Iran's nuclear facilities, 계속해서 반복적으로 대통령이 트럼프가 말을 하는데 그 성공하지 못한 공격이 이란의 nuclear facility, 이란의 핵시설에 대해서 성공하지 못했던 공격에 대해서 계속 발언을 하고 있지만 미국 대통령이 그래서 이란 쪽에서는 성공하지 못했다라고 할 수 없이 말을 해야 되죠. 안 그러면 정권 내놓으라고 시민들이 나올 테니까 성공하지 못했다는 건 허탕이었다는 거죠. 그걸 확인할 방법이 없죠. 그거 어디다 대고 확인하러 들어오지 못하게 하면 끝나니까. 그래서 하여튼 그런 미국 대통령이 would do better, 더 나을 걸 가정입니다. 더 나을 거다. 뭐 하면 또 뭐 하지 않으면 더 나을 거다. To also mention the Iranian missiles, 이라니안 미사일도 언급하는 게 더 나을 거야. 트럼프 아저씨.
이거 mentioned 이러한 미사일도 언급하는 게 나오는데 이 이러한 미사일은 어떤 미사일이니? That crushed US AR base. 미국의 ROD 공군기지를 박살내버린 이란의 미사일도 언급하는 게 더 나을 걸. Al-Shamkhani, a senior Iranian official and advisor to Iran's supreme leader, said, 이 사람이 말했어요. 소셜미디어에 올린 글에서 수요일 날이요. 어제요. This would certainly help create a more realistic understanding. 이런 상황이, 그러니까 미국 기지를 한 방 때리는 것이 분명히 도와줄 거라는 겁니다. Create a more realistic understanding. 좀 더 현실적인 이해를 조성하는데, 좀 더 현실적인 이해력을 만들어주는데 도움이 될 거라는 겁니다. 무엇을 이해하느냐? Iran's will, 이란의 의지요. 그리고 능력에 대해서 조금 더 현실적으로 잘, 그 엄청난 의지와 능력을 가지고 있는데, 그게 이제 좀 더 현실적으로, 그것에 대해서 현실적인 이해를 해주는데 좀 도움이 될 거다 이겁니다. To respond to any aggression. 이란이요, 어떠한 공격에 대해서도 대응할 수 있는 그런 의지도 있고 능력도 있음을 그것이 좀 더 잘 이해가 되게끔 해줄 거다. 이죠. 미국이 한 방 두들겨 맞아야 정신 차릴 거다 이 말이죠. American officials have said, 미국 관리들은 말해왔습니다. The Iranian protests are the most significant. 지금 현재 벌어지고 있는 the current, 현재의 이란 시위들이 가장 의미가 있다, 가장 의미심장하다. Since the 1979 revolution, 1979년 혁명 이래로 and a threat to the government. 그리고 정부에 대한 지금 위협이 되고 있다는 거죠. 이란 정부에 대한 위협이 되고 있다는 겁니다. But it's not clear. 그런데 불분명한 게 뭐냐면 which side, 어느 쪽, the government or the protest, 정부냐 아니면 시위대 쪽이냐, 어느 쪽이 has the upper hand, 우위를 점하고 있는지는 불분명하다라고 그 관리들이 말을 했습니다. A senior Iranian health ministry official, 그 고위 이란 보건부 관리가 speaking on the condition of anonymity, 익명을 조건으로 발언을 하면서 뭐라고 그랬냐면 뉴욕타임스에다가 월요일날 about 3,000 people had been killed. 그래요? 약 3,000명이 살해되겠다. 이게 이란의 보건부 관리요. 물론 우리가 가자지구 보도할 때 우리가 보았지만요. 이 보건부에서 이런 사망자 숫자를 최종 통계를 냅니다. 왜냐하면 의사가 그 사망 여부를 판정해야 되니까 의사한테 보고받는 게 이제 보건부 쪽이죠. 이란 전역에 걸쳐서 약 3,000명이 had been killed, 이미 살해당했다라고. 이거 뉴욕타임스 보도가 진실이라면 대단한 거네요. 보건부 관리가 그렇게 확인해 줬으면. The official said terrorists had fomented. 테러리스트들이 had fomented, 그 만들어냈다는 거예요. 이 소요 사태를 만들어낸 거예요. fomented. 이거요? 그것을 반려시켜가지고 무슨 그 이스트를 만들듯이 하여튼 소요 사태를 만들었다는 겁니다. And asserted that, 그리고 이 관리가 주장했겠죠. Hundreds of security officers had been killed. 수백 명의 이 안보 군인들이 살해당했다는 겁니다. Another Iranian official, 또 한 명의 이란 관리는 also speaking on the condition, 또한 이 사람도 익명을 조건으로 발언을 했는데 he sent an internal report, 내부 보고서를 봤는데 그 내부 보고서가 언급을 했어요. refer to at least 3,000 dead, 죽은 3,000명, 최소 죽은 3,000명을 언급한 내부 보고서를 보았다. The toll could climb, 이 숫자가요 올라갈 수 있다는 겁니다. said the official, 이 관리가 말을 했고요. And human rights groups, 그리고 이란 밖에서 활동하는 인권단체들도 그렇게 말을 했습니다. 이 사망자 숫자가 3,000에서 더 올라갈 수도 있다는 거죠. 네, 여기까지요. 수고했습니다.